عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو ایک دن کی گواہی دیتے ہیں وہاں پہ اس مسجد کو بچانے کے لیے ہمارے نوجوان نے شہادت کی. اللہ تعالیٰ کی شہادت کو قبول فرمائے اور ہماری قوم کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، جو آگے خدشات ہیں، جو خطرات ہیں، اس سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج نہیں جاگے مسلمان، آج نہیں اٹھے، آج آواز نہیں اٹھائے، یہ کہتے ہیں پروٹیسٹ کی کیا ہو؟ آج پروٹیسٹ سے حکومت بدل جاتی ہے. انگریزوں کو کس طرح بھگایا ہم نے؟ ہندوستان سے انگریز کس طرف آگے؟ پروٹیسٹ کے ذریعے سے. پروٹیسٹ بہت پاورفل ہے، یہ سنویدھان ہمیں اجازت دیتا ہے. ہم سنویدھان کے دائرے میں رہ کر یو پی گورنمنٹ کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یو پی پرشاسن مردہ باد، پرشاسن مردہ باد، نہیں چلے گی، 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 نہیں چلے گی. مسلمانوں کے حقوق واپس دو، واپس دو، واپس دو. مسجد کو توڑنا بند کرو، بند کرو، بند کرو. مسجدوں کو شہید کرنا بند کرو، بند کرو، بند کرو. مسجدوں کو شہید کرنا بند کرو، بند کرو، بند کرو. ہم لوگ اپنا احتجاج درج کرا دیں اور جو شہداء ہیں جنہوں نے مسجد کی خاطر اللہ کے گھر کے لیے اور دین کی حفاظت و صیانت کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ہم لوگ 5 منٹ ان کے لیے دھوپ میں بھی آ سکتے ہیں. آ جائیے تھوڑی دیر کے لیے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر وہ مظلوم ہے تو بھی مدد کرو اور اگر وہ ظالم ہے تو بھی مدد کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، مظلوم کی تو ہم مدد کرتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول اور ضابطہ دے دیا ہم کو. فرمایا ظالم کی مدد ظلم سے اس کا ہاتھ روک کر کرو. آج ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین ہمیں پوری زندگی گزارنے کا اصول اور ضابطہ دیتا ہے. آج کے اس پرخطر حالات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جتنا بڑا بھی ظلم ہو اور جتنی بڑی بھی مخالف طاقت ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان کی کلائی کو روکنے کا دم رکھتے ہیں. اس لیے کہ کوئی پرشاسن، کوئی طاقت ہمارے پاس ہو یا نہ ہو، سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. بولیے دوست، کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہماری عبادت گاہوں پر حملہ نہیں چلے گا، نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا. عبادت گاہوں پہ حملہ بند کرو، بند کرو، بند کرو. عبادت گاہوں پہ حملہ بند کرو، بند کرو، بند کرو. عبادت گاہوں پہ حملہ بند کرو، بند کرو، بند کرو. امبل پولیس مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد. امبل پولیس مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد. شہیدوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. شہیدوں کو انصاف ملے. اور جو لڑائی ایک رپورٹ کے مطابق 7 آداب ہوئی ہے، 5 کی 5 بجے بعد مسلمانوں کو سنبھل شاہی جامع مسجد کی حفاظت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا. یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے. ہندوستان جو ایکولیٹی
फ्रेटर्निटी, जस्टिस की बात करता है। ये मुल्क जो संविधान से चलता है, ये कुछ लोग नफरत के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और समझते हैं कि हिंदुस्तान को हम नफरत के कानून से चलाएंगे। लेकिन हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि जालिमों सुन लो, तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज यहाँ थे, वो भाग गए, और तुम्हारे बाप दादा जो गोरे थे वो भाग गए, तो तुम उनकी काली औलादे भी भागोगे इंशाअल्लाह। किसी के बाप की जागीर नहीं है, और ये मुल्क किसी के बाप दादा के कानून से नहीं चलेगा। ये मुल्क रूल ऑफ लॉ के चलेगा और कानून और संविधान के मुताबिक चलेगा। और उस कानून और संविधान के खिलाफ जिस तरीके से संभल की पुलिस ने धज्जियां उड़ाई है, हम उसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। करते हैं कि नहीं? पुलिस जिसे हम रक्षक समझ रहे थे, तुम्हें हम रक्षक समझ रहे थे, इसलिए हम तुम्हारा अदब एहतराम कर रहे थे। तुम रक्षक नहीं हो, तुम भक्षक हो, जो बेकसूर हिंदुस्तानियों पर गोलियां चला रहे हो। ये संभल की पुलिस जनरल डायर की याद ताजा कर रही है। जिस तरीके से जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने हिंदुस्तानी निहत्तर मुसलमानों पर गोलियां चलवाई थी, आज ये संभल की पुलिस ने उसी तरह निहत्तर मुसलमानों पर, पीसफुल प्रोटेस्टर पर गोलियां चलाकर अंग्रेजों की याद ताजा कर दी है। हम इसके कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं कि नहीं? बोलिए। मत समझो कि तुम मुसलमानों पर गोलियां चलाओगे और हम खामोश रह जाएंगे। आज से 3-4 साल पहले 2022 में जब साहिल और मुत्तसिर को शहीद किया गया था, तो यही पैटर्न अपनाया गया था। नुपुर शर्मा खबीसा मलूना ने आका करीम की शान में गुस्ताखी की, और रांची की सरजमीन पर जब मुसलमान जमा होकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो साहिल और मुत्तसिर के को गोलियां मार दी गई, उन्हें शहीद कर दिया गया। हम लोगों ने आवाज बुलंद की थी कि इंक्वायरी की जाए। जिन लोगों ने गोलियां चलाई है, उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, और उनके कानून के मुताबिक देश नहीं चलेगा। देश संविधान के मुताबिक चलेगा, देश दस्तूर हिंद के मुताबिक चलेगा। आखिर किसने परमिशन दिया था कि साहिल और मुत्तसिर को गोलियों से मार दिया जाए? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इंक्वायरी हुई? क्या जांच हुई? क्या उन ऑफिसरों पर कार्रवाई हुई जिन्होंने बेकसूर साहिल और मुत्तसिर को मारा था? नहीं हुई। इसी वजह से आज इनको हौसला मिला, इनको जो है हौसला मिला, और उसके बाद संभल की घटना हमारे सामने है। तो ये फर्क मत समझिए कि वहाँ कम्युनल सरकार है, यहाँ सेकुलर सरकार है। ये सेकुलरिज्म का चूरन देने वाले लोग अगर वाकई में सेकुलर होते तो रांची घटना में साहिल और मुत्तसिर को गोली मारने वालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करते, हत्या का मुकदमा दर्ज करते, और उन पुलिस वालों पर कानूनी कार्रवाई करते कि नहीं? बोलिए। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, 3 साल गुजर गए, और आज संभल की घटना हमारी निगाहों के सामने है, जिसमें 7 बेकसूर 5 वर्ष या 7 बेकसूर लोगों को शहीद किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, संभल की पुलिस, तुमने संविधान पर हाथ रखकर कसम खाया और शपथ लिया था कि हम संविधान की हिफाजत करेंगे, हम हिंदुस्तान के नागरिकों की हिफाजत करेंगे। क्या संभल की जामा मस्जिद की हिफाजत करने वाले वो बेकसूर नौजवान जिनको तुम लोगों ने गोलियों से मार डाला, शहीद कर डाला, वो हिंदुस्तान के नागरिक थे कि नहीं? बताओ मुझे। वो हिंदुस्तान के सिटीजन थे कि नहीं? तुम्हें किसने दिया था ये इख्तियार कि तुम गोलियां चलाओ? क्या लाठी चार्ज नहीं की जा सकती थी? क्या टीयर गैस नहीं चलाया जा सकता था? और भी तरीके हैं जिससे जो है मौत को डिस्पर्स किया जा सकता है। हजारों हिंदुस्तान में आंदोलन होते हैं, हजारों एहतजाजात होते हैं, लेकिन मुझे बताइए कहाँ गोलियां चलाई जा रही है? किसी और धर्म के लोग जब सड़कों पर निकलते हैं और एहतजाज करते हैं तो उन पर गोलियां नहीं चलाई जाती है, लेकिन जब मुसलमान अपने हक और हुकूक की आवाज बुलंद करने के लिए पीसफुल तरीके से मैदान में आता है तो उन पर गोलियां चलाई जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे बताओ, ये कहाँ का जस्टिस है? इसलिए हम इसके कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। हिंदुस्तान की गंगा चमनी तहजीब को तार तार करने वाले वो जालिम पुलिस अफसरान जिन्होंने संभल को चंबल बनाने का काम किया, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? कानूनी कार्रवाई कीजिए और संभल को चंबल बनाने वाले उन जालिमों को बिहाइंड द बार कीजिए। लेकिन हमें यह भी पता है कि हमारी आवाज सदा बस
کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یتیم نرسنگن جیسا خبیث ملعون خبیرہ وہ نبی کریم کی شان میں گستاخی کر کے کھلیعام چھٹے سانڈ کی طرح گھوم رہا ہے۔ وہ جو ہے مہاراشٹر میں خبیث ملعون گھوم رہا ہے، نپور شرما گستاخی کر کے گھوم رہی ہے، کسی طرح کی کوئی قانون کی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ تم ہماری آواز پر کان نہیں دھر رہے ہو، اور کوئی اگر پروٹیسٹ کرتا ہے شانتی پورن طریقے سے تو تم ایسے لگا رہے ہو، UAPA لگا رہے ہو، ڈرا دھمکا کر جھوٹے مقدمے میں پھنسا رہے ہو۔ یاد رکھو ہم بے بس ضرور ہیں لیکن ہمارا اللہ بے بس نہیں ہے۔ اس کے پاس طاقت اور قدرت ہے ظالموں، ہم کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ جن لوگوں نے مسجدوں کی توہین کی ہے، بے قصور ہندوستانیوں کو گولیوں سے مار رہے، انہیں شہید کیا ہے، ان پر اللہ کا عذاب ضرور مسلط ہوگا۔ اور ہم تم سے کوئی امید نہیں رکھتے ہیں، امید وفا نہیں ہے، تم ہی مدعی، تم ہی منصف، تم ہی قاتل۔ ہمیں امید ہے ہمارا قصور نکلے گا، تم سے ہم کیا امید کریں؟ تم ظالموں کو تو ظلم پھیلانے سے فرصتی نہیں ہے۔ آج ہر مسجد کے نیچے انہیں جو ہے کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ یہ لوگ ہندوستان کے اصلی دشمن ہیں، یہ لوگ دیش کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان پر کڑی سے کڑی کارروائی ہونا چاہیے۔ اور میں تمام برادران وطن سے گزارش کرتا ہوں، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، عیسائی بھائی ہو یا کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں ہمارے دیش کے خلاف ہے۔ سب لوگ مل کر، تمام ہندوستانی مل کر اس ظلم بربریت کے خلاف اور یہ پولیسیا ظلم کے خلاف، مظالم کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں بولے؟ اس لیے ایک بار ہم لوگ علماء جمشید پور کی طرف سے، تمام جمشید پور کے غیور مسلمانوں کی طرف سے پھر اس گھٹنا کی مذمت کرتے ہیں، نندا کرتے ہیں، کڑے شبدوں میں اس کا کنڈیم کرتے ہیں، اور ایک بار انہیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے انگریزوں کو کھدیڑا تھا اور اس دیش کی رکشا اور سرکشا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اگر ضرورت پڑی تو 7,000 نہیں، ہم اپنے دیش کے لیے 70,000 مسلمان شہید کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، پرشاسن مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، تکبیر، میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، نعرہ تکبیر، یہ عجیب تماشا لگا رکھا ہے، ہر مسجد کے نیچے انہیں خود نظر آ رہے ہیں، جیسے بولتے ہیں نا کہ ساون کے اندھیرے کو ہمیشہ ہرا ہرا نظر آتا ہے، تو انہیں صرف خود ہی نظر آ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم 800 سالہ تاریخ کو کھنگال رہے ہو، چلو 1800 سال تاریخ کو کھنگالتے ہیں۔ آج مجھے بتایا جائے بدھزم جس کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی، بدھ مت کا جنم ہندوستان میں ہوا تھا، لیکن کیا بات ہے کہ بدھ مت جو ہندوستان میں جنم لیا تھا، آج ان کی آبادی، بدھسٹوں کی آبادی ہندوستان میں 1% سے بھی کم ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہاں گئے وہ بدھ؟ کہاں گئے سامراٹ اشوک کے زمانے کی بدھ کی جو مٹھ ہے وہ کہاں گئے؟ کہاں گئے بدھسٹوں کی مندریں کہاں گئی؟ تم 800 سالہ تاریخ کا جائزہ لوگے اور غلط بنیاد تاریخ اور ہسٹری رقم کر کے تم سوچتے ہو کہ مسلمانوں کو یہاں وجود ختم کر دیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر تم سروے ہی کرانا چاہتے ہو تو کراؤ، 1800 سال پہلے بدھ مندروں کا سروے کراؤ، اور ان تمام مندروں کا سروے ہونا چاہیے جنہیں توڑ کر ہسٹوریکلی پروون ہے، جنہیں توڑ کر بدھ مٹوں سے مندروں میں تبدیل کیا گیا تھا۔ آخر کون تھا پشیا منگلا اور چندھا کون تھا جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بدھسٹوں کا قتل عام کیا اور بدھ مٹوں کو مندر میں کنورٹ کر دیا تھا؟ آپ جائیے تاریخ کی کتابیں پڑھیے، اتہاس اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ آگے اگر تم سروے کرانا چاہتے ہو تو کراؤ سروے، ان لاکھوں مندروں کا سروے کراؤ جنہیں توڑ کر مندر میں بدھ مٹوں کو توڑ کر بنایا گیا تھا۔ اس لیے ہم پھر اب گزارش کرتے ہیں حکومت سے اور عدلیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو عمل میں لایا جائے، پوجا استھل ادھینیم 1991 کو عمل میں لایا جائے، اور اس میں جو یہ شک ہے کہ 1991 سے 1947
उसके बाद एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद, जितनी इबादत गाहें हैं, चाहे वो किसी भी मस्जिद और मजहब और धर्म की हो, उन्हें छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। इस कानून को अमल में लाइए और हिंदुस्तान में शांति को बरकरार रखिए। ये लोग जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की परवाह किए बगैर ये निचली अदालतें जो है फैसला सुना रही हैं, इन पर भी कदगन लगाने की जरूरत है। हाई कोर्ट को चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि संज्ञान में लेकर ऐसे निचली अदालतों में जो जज बैठकर गैर संवैधानिक फैसले दे रहे हैं और शांति व्यवस्था के लिए जो है उंगली खड़ा कर रहे हैं, उनको जो है जज से बर्खास्त किया जाए और संविधान के मुताबिक एक उन पे कार्रवाई की जाए और पूजा स्थल अधिनियम 1991 को बरकरार रखा जाए, तभी जाकर यहाँ शांति व्यवस्था बहाल हो सकती है। हो सकती है कि नहीं, बोलिए। क्या है, कभी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के नाम पर तुम हमारी मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों, दरगाहों, कब्रिस्तानों को हड़पने की साजिश कर रहे हो। कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर शादी ब्याह, तलाक, विरासत में तुम जो है उंगली करने के लिए तैयार रहते हो। कभी एनआरसी के नाम पर हमारी नागरिकता छीनने की बात होती है। ये हद से ज्यादा हो रहा है और याद रखिएगा, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो एक न एक दिन मिट जाता है। फिरौन नमरूद और यजीद आए और चले जाए, आज कभी फिरौन इंशाअल्लाह तबाह बर्बाद जरूर। ये लोग सुल्तानुल हिंद रसूल शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा फरीद नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की रोज़ा मुबारक जो 800 सालों से पूरे हिंदुस्तान को रोशनी अता कर रहा है और तमाम मज़ाहिब और धर्मों के लोग अपनी श्रद्धा और अकीदत के नजराने वहां लुटाते चले आ रहे हैं। कौन है जो फरीद नवाज के दर से फैज़याब नहीं हुआ? इनकी जसारत तो देखिए, सुल्तानुल हिंद की बारगाह में ये जो है उंगली उठा रहे हैं और रोज़े फरीद नवाज के बारे में ये पिटीशन दायर कर रहे हैं। याद रखो, तुम्हारी बादशाहत आरज़ी है जो आज साहिब मसलक है, कल नहीं होंगे। किराएदार है, साथी मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान खड़े है। याद रखिए, हिंदुस्तान का ओरिजिनल सबसे बड़ा बादशाह फरीद नवाज है। सुल्तानुल हिंद की बादशाहत 800 साल से कायम है और क़यामत तक कायम रहेगी इंशाअल्लाह। आएंगे चले जाएंगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुमने बहुत ही गलत जगह पर जो है एतराज किया है और फरीद नवाज के रोज़े मुनव्वर के खिलाफ तुमने कार्रवाई करके ये जो है साबित कर दिया है कि तुम्हारे दिल में हिंदुस्तान की मोहब्बत नहीं है, तुम्हारे दिलों में संविधान की मोहब्बत नहीं है। तुम सिर्फ नफरत की राजनीति करके इक़्तिदार चाहते हो। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से तमाम जो है हम वतनों से, तमाम बिरादराने वतनों से गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई, आप आवाज बुलंद कीजिए। ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं की लड़ाई नहीं है, ये किसी मखसूस और पार्टिकुलर रिलीजन की लड़ाई नहीं है। ये हक की लड़ाई है, ये इंसाफ की लड़ाई है, ये जस्टिस की लड़ाई है, ये फ्रेटर्निटी की लड़ाई है और सबसे बढ़कर बात ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भारत के संविधान को बचाने के लिए। दोस्त और बुजुर्गों, इसलिए एक बार नारा लगाइए। बहुत लंबा प्रोटेस्ट नहीं है। लोग कहते हैं प्रोटेस्ट से क्या होगा, हम इमरान कह रहे थे, मेरे भाई प्रोटेस्ट से कम जिंदगी का सबूत दिया जाता है। प्रोटेस्ट से बड़े बड़े काम होते हैं। हम कुछ कर सकते हैं, नहीं करेंगे, हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन कम से कम हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए। इसलिए प्रोटेस्ट कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए और संभल पुलिस के खिलाफ हो सके तो हाई कोर्ट में जाइए, हो सके तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए, मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए संभल पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कीजिए और उनकी जालिमाना हरकतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाइए और उन्हें गिरफ्तार कराइए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। हमसे जो हो सकता है उलमाए जमशेदपुर और दानिशवरान जमशेदपुर वो करते ही रहते हैं। कौम की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस हसास मसले को समझे और जहां तक हो सके आवाज बुलंद करे। नारा लगाइए, संभल पुलिस मुर्दाबाद, संभल पुलिस मुर्दाबाद, जोर से मुर्दाबाद कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे साथ 5 से 7 लोगों को शहीद कर दिया, उनके खिलाफ इतना धीरे में जो नारा लगाइएगा, बोलिए जोर से बोलिए, संभल पुलिस मुर्दाबाद, जंगलदार की औलाद मुर्दाबाद, पुलिस होश में आओ।
जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद गोली चलाना बंद करो जुल्म करना बंद करो गोली चलाना बंद करो कसूरों की हत्या बंद करो कसूरों की हत्या बंद करो मस्जिद को मंदिर बनाने का दावा बंद करो मस्जिदों की गुस्ताखी बंद करो मस्जिदों की गुस्ताखी बंद करो संभल पुलिस मुर्दाबाद यूपी प्रशासन मुर्दाबाद यूपी प्रशासन मुर्दाबाद संभल के शहीद जिंदाबाद संभल के शहीद जिंदाबाद शाही जामा मस्जिद संभल जिंदाबाद शाही जामा मस्जिद संभल जिंदाबाद नारे रिसालत मोदी मीडिया मुर्दाबाद मोदी मीडिया मुर्दाबाद नफरती मीडिया मुर्दाबाद मोदी एंकर मुर्दाबाद मोदी एंकर मुर्दाबाद नफरती चैनल मुर्दाबाद मोदी मीडिया मुर्दाबाद मोदी मीडिया मुर्दाबाद नफरत फैलाना बंद करो नफरत फैलाना बंद करो शाही जामा मस्जिद संभल जिंदाबाद शाही जामा मस्जिद संभल जिंदाबाद मथुरा की ईदगाह जिंदाबाद काफी मस्जिद जिंदाबाद मस्जिदें जिंदाबाद जिंदाबाद पुलिस मुर्दाबाद संभल पुलिस मुर्दाबाद हमारी मस्जिदों के लिए शहीद होने वाले तमाम शुहदा जिंदाबाद अंसार वाले आज हम वर्षों से कहते आ रहे हैं, जमाने से आवाज लगाई जा रही है कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान कभी न होगी दास्तानों में। हमारे दुश्मनों ने जुल्म सितम की इंतहा कर रखी है और हमने उसके मुकाबले में बुज़दिली की इंतहा कर रखी है। अल्लाह ताला कुरान कहता है वला तहनु वला तहज़नु व अंतुम अल-आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ नहीं, गम न खाओ, हौसला मत हारो, नर्वस मत हो जाओ, हिम्मत मत हारो। सारी बुलंदियां तुम्हारे ही लिए है अगर तुम सच्चे मोमिन हो। तो अगर हम सच्चे मोमिन हैं तो कल भी अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है, आज भी अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है। इंशाअल्लाह क़यामत तक अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है इंशाअल्लाह। तो हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है, मुत्तफिक होने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है, कौम मिल्लत में बेदारी लाने की जरूरत है, हक के लिए आवाज बुलंद करने की जरूरत है। अफजलुल जिहाद एलाओ कलिमतिल हक इन सुल्तानिन जायर। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे अफजल जिहाद जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। सैयदना सरकार इमाम हुसैन फरमाते हैं जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे उतनी ज्यादा कुर्बानियां तुम्हें देनी पड़ेगी।
اللہ تعالیٰ کے گھر پر حملے ہو رہے ہیں. 300 سال پرانی مسجد جس کے بارے میں کسی ہسٹری کی کتاب میں نہیں ہے، کسی منظور کو فوٹو بنائی گئی، اس کے اوپر 1 گھنٹے کے اندر سارے فیصلے ہو جاتے ہیں. فرقہ پرستوں کی طرف سے عرضی پیش کی جاتی ہے کورٹ میں، 1 گھنٹے میں سنوائی بھی ہو گئی، مسلمانوں کو بلایا بھی نہیں گیا، سنا بھی نہیں گیا، اور فیصلہ دے دیا گیا، سروے کیا گیا. سروے ہو رہا تھا، مسلمان امن اور شانتی کے ساتھ تھے. اسی میں جماعت مسلمان کچھ فرقہ پرست گھسے، پتھراؤ شروع کر دیا، ماحول خراب کر دیا. پھر مسلمانوں کو گولیاں چلائی گئی، سامنے سے گولی ماری گئی. یہ خطا کے طور پر قتل نہیں ہے، سامنے سے ظلم ہے، ظلم. گولی ماری گئی ہے. یہ یوپی پولیس کا ظالمانہ اور جابرانہ اقدام ہے. ہم اس کی سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہیں، یوپی حکومت کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور اپنی عدلیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر جانچ کمیشن بیٹھائی جائے اور ظلم کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. دوسری بات، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتا ہے. 800 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، وہاں ہندو بھی آ رہے ہیں، مسلم بھی آ رہے ہیں، سکھ بھی آ رہے ہیں، عیسائی بھی آ رہے ہیں، اپنے تو اپنے غیر بھی آ رہے ہیں، جن کی حکومت فرقہ پرستی کی بنیاد پر کھڑی ہے، وہ بھی اپنا چادر بھیج رہے ہیں پیش کرنے. جو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے مرکز عقیدت ہے، وہاں اب اٹیک کیا جا رہا ہے. آواز تو پہلے سے خارج آتی رہی ہے، اب باضابطہ لوور کورٹ میں درخواست دی گئی اور سماعت کے لیے منظور کر دیا گیا ہے. یعنی وہاں کی عدلیہ، وہاں کے کورٹ، لوور کورٹ کے سامنے ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے خواجہ غریب نواز کے مزار پاک کو منظور توڑ کر بنایا گیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، مسئلہ یہی ہے، وہ 100 سال سے تیاری کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہم سینکڑوں سال سے چادر ڈال کر سوئے ہوئے ہیں. اور اب نوبت یہ آ گیا ہے کہ چاروں طرف سے ہمارے گرد شکنجا کس دیا گیا ہے. اب بھی اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، تو ہمارا خدا ہی ہے. ساری دنیا کی یہ تو محبت رکھتی ہے سرکار خواجہ غریب نواز سے، اور جو اس ملک میں گنگل جمعی تہذیب کی علامت ہے. فرقہ پرست مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کہ مسلمان مسجد میں آ کر میدان میں آ جائیں گے، ہمیں گولی چلانے کا موقع ملے گا، قتل عام کرنے کا موقع ملے گا، یہی سازش ہے. تو ہمیں جوش سے بھی کام لینا ہے اور ہوش سے بھی کام لینا ہے. پرامن احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب قوم ملت کے لیے آواز دی جائے تو ہم اپنے ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھ کر کے قومی مفاد کو کریں، آگے بڑھیں، تب ہمیں کامیابی ملے گی. یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نکلے گا، کچھ ہم قدم بڑھائے، کچھ تم قدم بڑھائے. اور دنیا کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارا نام و نشان نہ مٹایا جا سکا ہے اور نہ مٹایا جا سکے گا. ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت زندہ ہے. ہمارا ضمیر زندہ ہے، ہمارا احساس زندہ ہے. حکمت عملی کے تحت ہم ہندوستان کے پرامن شہری ہیں. ہماری دعوت تو یہ ہے، ہمارا نعرہ تو یہ ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی ہیں. ہمیں ہندوؤں سے اعتراض نہیں ہے، ہندو بھائیوں کو ہم سے اعتراض نہیں ہے. یہ فرقہ پرست عناصر ہیں جو انگریزوں کی جانشینی کا حق ادا کر رہے ہیں. انگریزوں کی پالیسی سے لڑاؤ اور حکومت کرو. انگریز تو چلے گئے،
जिन्होंने उनकी जगह ली है उनकी भी यही पॉलिसी है, लाओ फिरका परस्ती फैलाओ और इक़्तिदार का मजा लाओ, हुकूमत का मजा लाओ। उनकी दाल रोटी इसी फिरका परस्ती पे चल रही है। लेकिन हम झारखंड के गरीब मुसलमान और गैरतमंद शहरी हर मजहब के लोगों ने फिरका परस्ती को ठुकरा दिया है, लात मारा है। ये मौजूदा इलेक्शन उसकी निशानी है। इसलिए हमें बेदार रहना है, मुत्तहिद मुत्तफिक रहना है, कौम मिल्लत के लिए एक होना है और एक रहना है। हम सारी दुनिया के मुसलमान ही नहीं, सारी दुनिया के पुरअमन इंसाफ पसंद शहरियों की तरफ से सरकार ख्वाजा की बारगाह में गुस्ताखी करने, उनके